शरमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिंतये। सर्वावतारी अपना इष्टदेव पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामीनारायण एमनी असीम कृपा थी आ महोत्सव खूब ज धामधूमथी उजवाई रहेलो छे। आ उत्सव एना आ गुरुकुलना प्रणेता एवा अमारा स्नेही एवा पूज्यपाद अक्षर जीवनदास स्वामी पुराणी स्वामी ए तपोमूर्ति हता अने कायम माटे जुओ तो एकदम सादू जीवन समझा। आगळ संतो कही गया छे कोई दिवस खाटला पर सूता नहीं, गाडला पर नहीं, गोदड़ा पर नहीं, कोथळा पाथरीने सूता था। एवा पूज्यपाद अक्षरदास स्वामी एमनी प्रेरणा थी समझा अने एमनी सलाह थी पूज्यपाद शास्त्री स्वामी भक्ति जीवनदास जी ए पण ए जुओ तो जे अक्षर स्वामी एमने कंडारेली जे कांई केड़ी ए रीते चालता आ गुरुकुल एमनी स्थापना करी समझा। ए ठोठमां ठोठ विद्यार्थी होय ने एने पण एवी रीते जुओ तो उपदेश आपे अने एने सारे नंबरे पास थाय एवुं आ गुरुकुल भक्तिजीवन स्वामीए ए प्रवर्तावेलुं छे। अने एनी जे सुरवीरता ए तो आपणे हव कोई जाणीए छे। प्रवचन करता होय तो एटला બધો આખો મંડપ ગાજતો હોય અને હવને આનંદ 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 થાય। તો આવા સંતો સત્સંગને માટે કેટલો પ્રયાસ કેટલો દાખલો કરી રહેલા છે સમજ્યા। એને માટે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે જે સંતોનું જીવન કેવું હોય છે સમજ્યા। જાડ્યમ ધિયો હરતિ સિંચતિ વાચી સત્યમ માનોન્નતિમ દિશતિ પાપમ પાકરોતિ चेत प्रसादयते किम न करोति पुंसाम सत्संगते किम न करोति पुंसाम समझा। जड़ बुद्धि वाळो माणस होय पण संतना समागम में आवे एटले आम जुओ तो आम महान पोते सुधरी जाए समझा। जड़ बुद्धि हराई जाए। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचे सत्यम वाणी में डगले न पगले कां तो अपशब्द आवता कां तो खोटू बोलातो होय बीजानुं बोलातो होय एवो माणस होय पण साधुना समागम में आवे एटलो बधो सुधरीने थई जाए के लोको हवे एम कहे के नानो पहला जीवन ओलुं हतुं पण हवे तो बहु सुधरी गयो खरेखर। એટલે સંતોના સમાગમથી જળબુદ્ધિ હરાઈ જાય, માન વધી જાય જગતમાં અને ભગવાનનો મહાન એકાંતિક ભક્ત પણ થઈ જાય। આ લોક ને પરલોક બેય સુધરી જાય एवो माणस बनी जाए ए साधुना समागम थी। माटे भगवान स्वामीनारायण शिक्षापत्री में लख्यो है अमारो आश्रित होय एने नित्य प्रत्ये साधुनो समागम करवो। भगवान स्वामीनारायण जुओ तो एक श्लोक में 4 बाबतो बतावी दे शिक्षापत्री में समझा। कार्यम न सहसा किंचित कोई कार्य विचार्या विना उतावळे पगले न करवू नहींतर पछतावू पड़े। कार्यम न सहसा किंचित कार्यो धर्मस्तु स्वत्वरम धर्म संबंधी कार्य जे कांई होय आवो कोईने कथा पारण करवानो करावनो संकल्प होय कोईने जुओ तो दान दक्षिणाओ आपवानी तिथिओ बंधाववानी आ बधी जे सेवाओ छे ए खरेखर भगवान अने आ बधा संतोना आशीर्वाद रूप बने छे। माटे ए कार्यम न सहसा किंचित कार्यो धर्मस्तु सत्वरम धर्म संबंधी कार्य तत्काल करवो अने व्यवहार संबंधी होय विचारीने करवो समझा। अने कायम माटे साधुनो समागम नित्य प्रत्ये करवो एनाथी आपणे भगवान सद्बुद्धि आपे छे। माटे वाला भक्तो खरेखर तमे धन्यभागी छो समझा के आवा संतोनो समागम मळ्यो छे समझा। एटले तमारो आलोक तो सुधरशे पण परलोके सुधरी जशे। माटे खरेखर आ शास्त्री स्वामीए अने अक्षर स्वामीए आज हरियाळा गुरुकुळनी स्थापना करी छे ए अनेक आत्माओना आत्यंतिक कल्याण ने माटे आ स्थापना करी छे समझा। माटे तमे बधाय सद्भागी छो लाभ ल्यो छो सेवा करो छो सेवा करता रहेजो अने लाभ सत्संगनो लेता रहेजो। आवो मंदिर પહેલ વહેલું
આખા આપણા સંપ્રદાયમાં કંઈ અષ્ટકોણીય જે મંદિર છે એ પ્રથમ પહેલું બન્યું છે. અને જેવું મંદિર એવા જુઓ તો ભગવાનને પધરાવ્યા હો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચ્ચે બિરાજે છે. ઘનશ્યામ મહારાજ કયો, સ્વામિનારાયણ ભગવાન કયો, આવું સ્વરૂપ મેં પ્રથમ પહેલું જોયું એમ કહું તો કાંઈ ખોટું નહીં. એટલું બધું હસતું સ્વરૂપ. અને ભમજા આમ આપણે દર્શન કરીએ ને તો એમ લાગે કે પ્રત્યક્ષ ભગવાન સમજા મનુષ્યાકારે ઊભા છે એવી રીતનું સ્વરૂપ ભગવાને પધરાવ્યું છે. બહુ રમણીય, બહુ રમણીય. એમ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, નરનારાયણ દેવ એ પણ એવા જ છે. અને જેમ અક્ષર સ્વામી એમ જ પુરાણા શાસ્ત્રી સ્વામી અક્ષર જીવન સ્વામીએ પોતાનું સંત મંડળ એને પણ એવા સદગુણો આપ્યા છે કે એમના સમાગમથી પણ જુઓ તો સત્સંગમાં ભક્તોને ખૂબ જ ભગવાનને વિશે ભક્તિ વૃદ્ધિ પામે, ધર્મ નિયમમાં દૃઢતા થાય અને સર્વનું કલ્યાણ કરે. સમજા અમારે વક્તા મહોદય સમજા શ્રીજી સ્વરૂપ સ્વામી એ જુઓ તો ખૂબ જ સ્વામીની અનુવૃત્તિમાં રહી અને દાખલો કરી અને આ સત્સંગની પ્રવૃત્તિ, આ ઉત્સવનો જે કાંઈ પૂર્વ તૈયારી વગેરે બધું કરેલું છે. બધા સંતો, ઋષિ સ્વામી વગેરે બધા સંતો એવા જ સ્વામીનું એમ કે જીભ વળે ને એમનું શરીર વળે. તો આવી રીતે સંતો એણે કેટલો દાખલો કરીને આવું ગુરુકુળ બનાવ્યું. હજારો સમજ્યા મુમુક્ષુ આત્માઓ એને આલોક ને પરલોક સુધરે. વિદ્યા ભણવાથી આલોક સુધરે અને ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી, ધર્મ નિયમ પાળવાથી એ પરલોકે સુધરી જાય. અંતકાળે ભગવાન આવીને ઉભા રહે, હાલો અમારા ધામમાં મરના મરના સૌ કરે, મરી ન શકે કોઈ, એકવાર એસા મરના કે ફેર જન્મ મરણ ન હોય. મરવો છે આખું જગત કે પણ મરતા આવડતું નથી. એટલે લોકમાં કહેવત કેવી છે, બાપા છે કે ગયા? તો કે બાપા તો પાછા થયા. કયો મરી ગયા ન કે એને ખરાબ માને, પણ મરવું સમજા ઉત્તમ છે. શું કરવા કે મર્યો એ પાછો ન આવે. તો ભગવાનનો ભક્ત ખરો હોય ને એ પાછો ન આવે, અક્ષરધામમાં પહોંચી જાય. બાકી તો દુનિયામાં બધા પાછા જ થાય છે. મરીને પાછા આ લોકમાં પાછા જન્મે, કાલ 84માં ભળે એવું થાય. માટે વાલા ભક્તો, ખરેખર આપણા ઈષ્ટદેવ સર્વાવતારી ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ સંપ્રદાય સ્થાપ્યો છે એ અજોડ સંપ્રદાય સ્થાપ્યો છે. આ સંપ્રદાયમાં જેને આ જુઓ તો આ જે સત્સંગનો લાભ મળ્યો છે એનું કલ્યાણ થઈ ચૂક્યું છે. સમજ્યા? એ ભગવાનના ધામમાં જરૂર પહોંચશે. તો હું ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણ કમળમાં એવી પ્રાર્થના કરું છું, દિન પ્રતિદિન આ સંપ્રદાયનો ખૂબ વિકાસ થાય, ખૂબ મોટા સમયે આ ઉત્સવો ઉજવાય અને ખૂબ આવા ગુરુકુળો થાય અને સંતો બધાને સદવિદ્યાનો જે લાભ આપવાની સાથે, સદવિદ્યાનું શિક્ષણ આપવાની સાથે એના આત્માનું કલ્યાણ થાય. સમજાય? એવી રીતે આ કેવળ ભણાવવાની સ્કૂલ નથી, આ તો શિક્ષણની સાથે જુઓ તો આત્મકલ્યાણની સમજા સ્કૂલ રહેલી છે. માટે વાલા ભક્તો, ખૂબ તમે સેવા કરો છો અને કરતા રહેજો. આ મોટા ઉત્સવમાં અષ્ટકોણીય મંદિર બનાવવામાં અને આ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવમાં અમારે જગદીશભાઈ, મોહનભાઈ, હજીત્રા સમજા એણે એ પ્રથમ સેવાનો ખૂબ લાભ લીધો છે. સમજા? એટલે હું ખૂબ જ ભગવાનના ચરણકમળમાં પ્રાર્થના કરી એમને અને સારી એ સભામાં દરેકને માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણકમળમાં પ્રાર્થના કરું છું. સૌનું ભગવાન આલોકે સુધારે ને પરલોકે સુધારે ને સૌનું કલ્યાણ કરે ને સત્સંગનું ખૂબ બળ આપે એટલું કહીને વિરમું છું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ.